آپ کے ساتھیوں کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا. 12 سر قبیلہ حوازن کو دیے گئے، 13 سر قبیلہ بنی اشعث کو دیے گئے، 14 سر قبیلہ بنو تمیم کو دیے گئے، اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک خولی بن یزید کو دیا گیا، جسے عام طور پر لوگ پھولی کہتے ہیں لیکن اصل لفظ خولی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بہت زیادہ بلند و بالا. وقت بھی مختصر ہے. ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بتاتا ہوں. ابھی بارش ہوئی ہے، آسمان سے بارش زمین پر گری. اس بارش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے جب زمین پر بارش نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، پانی برستا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر دھول ہوتا ہے، جہاں پر گوبر اور لیند ہوتی ہے، جہاں پر گندگی ہوتی ہے، بارش ہو جانے کے بعد وہ آسمان کا پانی زمین کی گندگی کو باہر پھینک دیتا ہے، اور وہی آسمان کا پانی جب زمین پر ایک اچھی جگہ دیتا ہے تو وہاں پر پیڑ پودے اگتے ہیں، سبزے اگتے ہیں، گلشن لہراتا ہے، پھول کھلتے ہیں. بارش ایک ہوتی ہے، اثر دو طرح کا ہوتا ہے. اچھی جگہ گرے تو پھول اگاتا ہے، اب بری جگہ گرے تو گندگی کو باہر پھینک دیتا ہے. امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں کہ ملک شام کے اندر ایک یہودی تھا، اس کی ایک لڑکی تھی جو بہت زیادہ حسین جمیل، دن بھر شہر کے اندر آتا، کاروبار کرتا، جب رات کا سناٹا ہوتا شہر سے نکلتا، باغ کے اندر اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جاتا اور ساری رات اپنی بیٹی کے پاس گزارتا. ایک دن اس بیٹی کا یہودی باپ کام کاج میں ایسا مشغول ہوا کہ شہر سے وہ آ نہ سکا. ساری رات اس کی بیٹی نے باغ کے اندر تنہا گزاری. جب صبح کا وقت آیا دوسرے دن تو بیٹی نے سنا کہ ایک پرندہ جو زارو قطار رو رہا ہے اور ایسی دردناک آواز میں رو رہا ہے کہ بچی کبھی پسیت گیا. چونکہ کوڑ کا مرض تھا، گھسٹتی ہوئی اسی درخت کے نیچے پہنچی جہاں پر وہ پرندہ گریا وزاری کر رہا. نابینا تھی، اندھی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے چہرے کو اسی درخت کے شاخ کے طرف اٹھا کر کے توجہ کیا جس طرح سے وہ پرندہ رونے کی آواز آ رہی تھی. اچانک اس پرندے کے پر سے اس لڑکی کی داہنی آنکھ میں خون کا ایک قطرہ پڑتا، آنکھ درست ہو جاتی. تھوڑی دیر کے بعد خون کا ایک قطرہ اس کے داہنے ہاتھ پر پڑتا ہے، ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. بچی نے جب یہ اچوکا دیکھا، یہ کرامت دیکھی، تو اس نے ہاتھ داہنا پھیلایا، ایک قطرہ لے کر بائیں ہاتھ پہ لگایا، ٹھیک ہو. پھر دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر چند قطرے لیے سر سے لے کر پاؤں تک لگایا. بیٹی ایسی ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوئی. دودھ جیسا چہرہ اس کا چمکدار ہو گیا. اب صبح ہوئی، باپ کے تلاش میں باپ کے باہر آئی، ڈھونڈنے لگی کہ میرا باپ کیوں نہیں آیا. ادھر باپ ہانپتا کاپتا صبح سویرے ملک شام کے اندر سے چلا باپ کی طرف. وارے امام حسین کتنے خوبصورت تھے آپ. یہ بیٹی اتنی حسین، اتنی جمیل، اتنی خوبصورت ہو گئی امام حسین کا خون ملنے کے بعد کہ اس کا باپ بھاگتے ہوئے باغ کے کنارے آیا. اپنی بیٹی کو دیکھ کے اپنے بیٹے ہی کو نہیں پہچان پایا، اتنی سندر ہو گئی. جس کے بدن کے خون کا ایک قطرہ لگے، بیماری تو بیماری، حسن بھی اللہ عطا کر دے. جب یہ اتنا حسین ہے
تو فاطمہ کی گود میں کھیلنے والا شہزادہ کتنا جمیل رہا ہوگا، علی کا دل بھر کتنا خوبصورت رہا ہوگا، نبی کے کندھے اور سینے پر کھیلنے والے جنتی جوانوں کے سردار امام حسین کتنے خوبصورت رہے ہوں گے۔ کبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سر پھلانا نور کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنبھا، یہ باپ آیا بیٹی کو پہچان نہ سکا، اجنبی عورت سمجھ کر کے کہتا ہے اے عورت کیا تم نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ ہاتھوں سے معذور ہے، پیروں سے بیکار ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، اپاہج ہے، کول کا مرض ہے، کیا میری بیٹی کو تم نے دیکھا ہے؟ بیٹی ہے تو استجاب کے عالم میں کہتی ہے اے باپ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ہی آپ کی بیٹی ہوں، میں ہی آپ کی نسل دیگر ہوں۔ خوشی اور مسرت کا عالم یہ ہوا کہ باپ بےہوش ہو کر کے گر پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا باپ نے کہا اے بیٹی یہ انقلاب کیسا ہے، یہ بدلاؤ کیسا ہے، بیماری گئی کیسے، شفا آئی کیسے، پیسے پہلے سے زیادہ حسن کیسے پھوٹا؟ اب باپ کا ہاتھ پکڑا بیٹی نے اور اسی درخت کے نیچے لے آئی جس درخت کی ایک شاخ پر بیٹھا۔ اب بھی وہ پرندہ رو رہا ہے، اب بھی وہ پرندہ گرجا وزاری کر رہا ہے۔ کہا اے باپ دیکھ لے پرندہ بیٹھا ہوا ہے، خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اس کے پر سے ٹپکنے والے خون کی برکت ہے کہ تیری بیٹی صحیح ہو گئی، تیری بیٹی پہلے سے زیادہ جمیل ہو گئی۔ اب یہ یہودی باپ پرندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے اے مبارک پرندے مجھے بتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تیرے پروں سے ٹپکنے والے خون کے قطرات کیسے ہیں کہ جہاں یہ خون کے قطرے گرتے ہیں خیرات و برکات کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر بیمار پر گرے تو شفا پا جاتا ہے، کمزور پر گرے تو صحت یاب ہو جاتا ہے، جاہل پر گرے عالم بنا دیتا ہے، کافر پر گرے وہ اسلام کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ برکت والے پرندے، برکت والے خون کے قطرات یہ کہاں سے لے کر کے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح بولنے کی پرندے کو طاقت دیتا ہے اور وہ پرندہ انسانوں کی طرح بولتا ہے اور کہتا ہے اے یہودی سن لے، ہم کرب و بلا کے میدان میں، کرب و بلا کے جنگل میں رہنے والے ہم پرندوں کی ایک جماعت ہے جو صبح کربلا کے جنگل میں اپنے گھونسلوں سے نکلتی تھی، دانا وغیرہ چھپتی تھی، دوپہر تک ہم سارے پرندے واپس اپنے اپنے گھونسلے میں آ جاتے تھے، جس نے جو کچھ کھایا ہوتا تھا آپس میں باتیں کرتے تھے۔ ایک دن جب کہ 10 محرم الحرام دوپہر کا وقت تھا، ہم سارے پرندے ایک جگہ اکٹھا ہو کر آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کوئی غیر سے آواز دیتا ہے ایک کربلا کے جنگل میں رہنے والے پرندوں یہاں کھا پی کے تم آرام کر رہے ہو اور اسی کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوک اور پیاس کے عالم میں 72 نفوس روسیہ کے ساتھ نبی کا لال قربان ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے یہودی جب میں نے یہ ندا سنی، میرے ساتھیوں نے ندا سنی تو ہم نے کربلا کے جنگل سے اپنے اپنے گھونسلوں کو چھوڑ دیا اور پرواز کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں اس جگہ پہنچے جہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ ہم نے دیکھا عباس کے بازو کٹے پڑے ہیں، قاسم کی جوانی لٹی پڑی ہے، چھوٹی سی لاش حضرت علی اصغر کی ہے اور انہی کے بیچ میں حضرت امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں۔ ظالموں نے آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑا کر کے آپ کے بدن کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ امام علی مقام کے بدن سے اب بھی لہو، اب بھی خون تازہ تازہ بہ رہا ہے۔ کہتے ہیں سارے پرندے جب کربلا کے میدان میں پہنچے اور آل نبی کو قربان دیکھا تو سب کے سب رونے لگے۔ مجھ میں برداشت کی طاقت نہ رہی، میں نے اپنے آپ کو امام حسین کے خون میں دبو دیا، امام حسین کے خون میں دبو کر بہت زیادہ روتا رہا۔ پھر وہیں سے اڑا اڑ کر کے اسی باغ میں آ کر اسی پیڑ کی شاخ پر بیٹھا ہو اور جہاں بھی جاتا ہو میرے پروں سے خون کے جو قطرات ٹپکتے ہیں وہاں پر ایسے ہی کرامت کا ظہور ہوتا ہے، برکتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو یہودی سن لے، جو تیری بیٹی پر خون کے قطرات ٹپکے ہیں یہ اسی بدن کے ہیں جو امام حسین کا بدن ہے، یہ امام حسین کے خون کے قطرات ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ یہودی
की सुनता है तो क्या कहता है, खुदा की कसम अगर हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हक पर न होते तो मोहम्मद के नमा से इमाम हुसैन के बदन के खून के कतरे से ऐसी बरकत का ज़हूर न होता। ऐ लोगों गवाह हो जाओ, यहूदियत को मैंने छोड़ दिया है, इस्लाम की दौलत को अपना लिया है, मुशर्रफ का इस्लाम हो गया है। अल्लाह अकबर, पूरे खानदान के साथ ये मुशर्रफ का इस्लाम हो गया, हल्का का दूसरी इस्लाम हो गया। और जब कोई पूछता था क्या मुसलमान कैसे हुए, तो ये बड़ी तफसील से इस वाक़या को बयान किया करता था। अब आप देखिए कि इमाम हुसैन का खून है जो बच्ची को शिफा दे रहा है, कमजोर को सेहत दे रहा है, नाबीना को अखियाला बना रहा है, इमाम हुसैन का खून। लेकिन यही खून इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर, अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम का सर जब करबला से चला, मंजिल तय करता हुआ जब शहर कूफा पहुंचा, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बैठा हुआ, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, अल्लाहु अकबर। आज कैसे लोग हैं जो नबी का कलमा पढ़ते हैं और यजीद की बात लेते हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं और इमाम हुसैन के सामने यजीद पलीद दुआ करते हैं। ऐ मुसलमानों देखो, जब इमाम हुसैन का सर पहुंचा यजीद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में, तो जालिम ने एक छड़ी ली, इमाम हुसैन को उस छड़ी से उनके लब को मारा, उनके दंदाने मुबारक को मारा। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म बैठे हुए तो उन्होंने कहा, कमीने अपनी नापाक छड़ी इन पाक लबों से हटा ले। मैंने अल्लाह के नबी को बार बार इन लबों को चूमते हुए देखा है। जब ये सब यजीद के दरबार में पहुंचा तो वो खैर अजान एक लकड़ी उनके सामने होती थी, उसका डंडा यजीद के हाथ में, तश्त में इमाम हुसैन का सर है। ये जालिम अपनी लाठी उठाता इमाम हुसैन के लबों को मारता, दंदाने मुबारक को तोड़ने की कोशिश करता। हज़रत अफीफ नामी सहाबी कहते हैं, ऐ जालिम अपनी छड़ी को लबाए इमाम से हटा ले, मैंने इन लबों को बार बार नबी को चूमते हुए देखा है। तो झुंझुलाते यजीद कहता है, अगर बूढ़े सहाबी होने का एहसास न होता तो तुम्हारी गर्दन मार देता, तुम्हारे बुढ़ापे पर रहम कर रहा हूं। तो इमाम हज़रत अफीफ ने कहा कि मेरे बूढ़े सहाबी होने पर क्या रहम करेगा तो, जब तुझको रहम नबी की आल पर नहीं आया। अब ये रवायतें आप देखिए कि जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास इमाम हुसैन का सर पहुंचा तो उसने लम्हाए इमाम को छड़ी मारा। यजीद के पास जब सर पहुंचा तो इमाम के लब को छड़ी मारा। अब देखा ये जाना है कि इमाम के लब क्या सिर्फ इमाम के लब है या ये लब इमाम कुछ और भी है। तो अल्लाह की कसम खा के कहता हो कि इमाम के होठ सिर्फ इमाम के होठ ही नहीं है, बल्कि बोसागाह मुस्तफा है, नबी की बोसागाह है। और मुझे बताएं कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ये अजीम पलीद जो नबी की बोसागाह की बेअदबी करे, उसके बारे में शरीयत का हुक्म क्या है। मैं आपको बताता हूँ, आप हमारी जूती को उठा के फेंक दें कुछ नहीं, हम आपकी जूती गायब कर दें कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी से किसी चीज को अगर निस्बत हो जाए तो उसका मकाम बुलंदो वाला हो जाता है। अगर नबी की जूती को मन क़ाल लिनालिन नुआइल फहुवा काफिर, अगर कोई नबी की जूती को जुतारी कह दे तो वो काफिर हो जाएगा। नबी की जूती पर गर्दो गुबार लग गए हो, कोई उन गर्दो गुबार की तौहीन कर दे तो काफिर हो जाएगा। हम मुझसे कहें कि जब नबी के जूती पर लगे हुए गर्दो गुबार की तौहीन ये कुफ्र है, नबी की जूती की तौहीन अगर ये कुफ्र है तो एक कटा हुआ सब जो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में है, यजीद के दरबार में है, यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जिन लोगों को छड़ी मारा है वो नबी की जूती नहीं है, नबी की पोशाक है। अगर नबी की जूती की तौहीन करने वाला अगर ये काफिर है तो पोशाक है मुस्तफा की तौहीन करने वाला बदल जाए आला काफिर है। यही वजह है कि जब इन रवायात पर नजर पड़ती है हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल की, जो सलाहतन इरशाद फरमाते हैं कि यजीद का उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का इस्लाम से कोई ताल्लुक न था, जालिम वो कलमा पढ़ता था लेकिन कलमा पढ़ने के बाद भी वो इस्लाम से खारिज था, काफिर था। अल्लाह अकबर। जब आए
इमाम हुसैन का सर आया, जैसे ही आया तो उबैदुल्लाह ने देखिए दो दो असर, मैंने बताया आसमान से पानी गिरे, पानी में कोई खराबी नहीं, लेकिन जब आसमान का पानी गिरता है तो जो अंदर होता है वो बाहर निकल जाता है। जमीन अच्छी हो तो सब्जे निकलते हैं, और जमीन खराब हो तो अंदर की बदबू को बाहर निकाल देता है। वहां देखो इमाम हुसैन के खून ने आंखी दे दी, बदन ठीक कर दिया, बल्कि यहूदी को इस्लाम दे दिया, बेटी को इस्लाम दे दिया। जो अंदर छुपा इस्लाम था इमाम हुसैन के खून ने उसको जाहिर कर दिया। अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में इमाम हुसैन का सर जब पहुंचा, तख्त में रखा था, खमीस हंसते हुए कहता है कि कितने हसीन हैं इनके लब, कि अब भी हुस्न फूटा पड़ रहा। उसके बाद उठाया इमाम हुसैन के सर को और उठा करके गौर से देखने लगा, ऐसी हैबत तारी हुई कि उसका हाथ कांपने लगा, हाथ कांपने लगा। बेटा घर करबला में है, सर कष्ट में है, सिर्फ इमाम हुसैन का सर उठाया तो कांपने लगा। अगर पूरा हुसैन सामने आ जाता तब क्या होता है, वजू खत्म हो गया होता, इसलिए की जरूरत पर नहीं होती, वो घबराने लगा। और जैसे ही घबराया तो ऐसे घबराते हुए इमाम हुसैन के सर को रख लिया अपनी जान पर, अपनी जान पर, अपनी जान पर इमाम हुसैन का सर रखा। अब बताओ, करबला से कूफा 3-4 दिन लगा, करबला से कूफा 60 मील के फासले पर है। 60 मील आप जोड़ लीजिएगा, ये कम से कम 120 किलोमीटर है, 2-3 दिन। लेकिन जैसे ही रान को उसने रखा तो इमाम हुसैन के सर से खून का एक कतरा निकला, सूख जाता है 3 घंटे, लेकिन 3-4 दिन के बाद अब भी खून के निकलने का मतलब यह है कि हुसैन जिंदा है। खून का एक कतरा निकला, खून का एक कतरा निकला, भाई खून का एक कतरा निकला था, दाएं बाएं बह जाना चाहिए। आपका खून निकलता है तो कपड़े में लगता है, इधर उधर बह जाता है, काम खत्म। आज लोग कहते हैं हुसैन हक पर नहीं थे, ऐसा था वैसा था। देखो जैसे ही सब रखा, खून निकला, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के जुब्बे को फाड़ा, उसकी लान को फाड़ा, उसके तख्त को फाड़ा, वहां की जमीन फाड़ा, नीचे घुस गया। ये बिल्कुल सीधा क्यों चला गया? तो इमाम हुसैन कहना चाहते, सुनो, जब हुसैन के बदन के खून का एक कतरा ये दाएं बाएं नहीं जाता तो पूरा हुसैन कैसे दाएं बाएं जाएगा? हुसैन सीधा चलेगा, हुसैन के बदन का एक एक कतरा खून सीधा चलेगा, चाहे जुब्बा फाड़ना पड़े, चाहे रान फाड़ना पड़े, चाहे तख्त फाड़ना पड़े, चाहे जमीन फाड़ना पड़े, ये बराबर ही चलेगा, दाएं बाएं नहीं होगा। तो इमाम हुसैन के बदन का जब कतरे खून ये दाएं बाएं नहीं हो सकता है, तो पूरा हुसैन कैसे दाएं बाएं हो सकता है? वो दाएं बाएं नहीं हुआ। कासिम की जवानी दे दिया, अब्बास के बाजू दे दिए, अली असगर का हक दे दिया, बीवियों का सुहाग दे दिया, धन लुटा दिया, गद्दार कुर्बान कर दी, लेकिन इस्लाम की आबरू नहीं दिया। और यही कहा कि जो जान मांगे तो जान दे दे, जो माल मांगे तो माल दे दे, मगर हमसे नहीं सकेगा नबी का जाहो जलाल से। और उसके बाद देखो जालिम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बहुत खुश हो रहा था ना, इमाम हुसैन के सर को 3 दिन कूफा के बाजार कसाबार में टांगा, लेकिन कहते हैं कमा कबीर को दान, जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। 10वीं तारीख को कत्ल कराया था इमाम हुसैन को, और वही 10वीं तारीख को ही ये फरात के किनारे मारा गया। जैसे प्यासे इमाम हुसैन को प्यासा मारा गया, और जैसे ही इमाम हुसैन के सर को टांगा, वैसे ही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का सर भी 3 दिन तक बाजारों के अंदर टंगा। जब ये मारा गया तो इसकी लाश नहीं मिल रही थी, जो इमाम हुसैन का खून इसकी रान में घुसा था और तोड़ा था, तो इमाम हुसैन का कतरा खून उसको नासूर बना दिया।
ایسی بدبو آتی تھی کہ مجھ کو ناپا باندھنے کے باوجود کوئی شخص اس کے پاس زیادہ دیر بیٹھ نہیں پاتا اور بھاگ جاتا تھا. جب یہ مارا گیا تو اسی بدبو کی وجہ سے حضرت مالک بن اشتر نے اس کو بچانا. اب آپ بتاؤ کہ وہی امام حسین کا خون ہے. اگر لڑکی پہ گرے تو شفا دے, لڑکی پہ گرے ایمان کی دعوت دے, عبید اللہ بن زیاد پر گرے تو قرآن کو پھاڑ دے. کیا مطلب؟ خون ایک ہے لیکن علم الگ ہے. امام حسین کا خون ایک ہے, علم گڑبڑی ہے. اس نے یہودی کو دیکھا اسلام چھپا ہوا ہے, حسین کے خون میں ظاہر کر دیا. اور جب عبید اللہ بن زیاد پر آیا, حسین کے خون میں دیکھا بدبو چھپی ہوئی ہے, حسین کے خون نے بدبو کا اظہار کر دیا, ظاہر کر دیا. زندہ باد. یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون شریف کی تاثیر ہے. میں آپ کو تفصیل بیان کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے یہ پھر سفر کرتا ہوا یہ شہر دمشق کی طرف روانہ. 10,000 یزیدیوں کا لشکر ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر آگے ہے. حضرت عباس ہے, حضرت عمر محمد ہیں, ان کے پیچھے اہل بیت نبی کی خواتین ہیں. سیدہ زینب ہے, ام کلثوم ہے, شیبانو ہے, ام اسحاق ہے, رباب ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہاتھوں میں ہتکڑی ہیں, پیروں میں بیلچاں ہیں. اے مسلمان, بڑا تعجب ہوتا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو کیوں لے گئے تھے, بیمار کو کیوں لے گئے تھے. میں آپ کو بتا دوں, امام حسین کی نگاہ جہاں کام کر رہی تھی, آپ کبھی نہیں ہوگی, امام حسین کی نگاہ جہاں کام کر رہی تھی وہاں کسی کی نگاہ کام نہیں کر رہی. اس لیے بیمار کو لے گئے, اس لیے عورتوں کو لے گئے. بتاؤ اگر کربلا کے میدان میں زینب نہ جاتی, ام کلثوم نہ جاتی, شہبانو نہ جاتی, ام اسحاق نہ جاتی, لیلا نہ جاتی, رباب نہ جاتی, سکینہ نہ جاتی, چھوٹے چھوٹے بچے نہ جاتے, تو وہاں جو گئے تھے سب کے سب شہید ہو گئے تھے. تو آج ہم جو شہادت بیان کرتے ہیں یہ روایتی رشیوں کی ہوتی جو ہم بیان کر رہے ہوتے. تو امام علی مقام عورتوں کو اس لیے لے گئے تاکہ تم دیکھو راہ حق میں ہمارے سرکرانے کا انداز کیا ہے, تاکہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچے, نبی کی امت کے سامنے پہنچے, تو بتا دینا کربلا میں کوفیوں نے پانی بھر دیا تھا, دانا بھر دیا تھا, حسین کو پھیرا تھا, ظلم و بربریت کے بیان ہوئے تھے. تم نبی کے لالا کی امت کو بیان کرنا تاکہ قیامت تک جو کربلا کی داستان بیان ہو, اس کے بیان کرنے والوں کے ثبوت جو ہے وہ وفاداروں کے ہو, وہ غداروں کے نہ ہو. ہوتی تو آج شیعہ کی روایت ہوتی جو ہم بیان کر رہے ہوتے اور آپ سن رہے ہوتے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بیمار کو کیوں لے گئے, بیمار کو کیوں لے گئے. اور جب وہ لاٹھی کا ٹیکا لگا کر کے 22 سال کے امام زین العابدین لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو امام علی مقام نے کہا بیٹا تو اندر بیٹھ, تو نہیں جائے گا. حسین کتنے سخی تھے آپ, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, حسین کے بیٹے زین العابدین اتنے بڑے سخی تھے. مسلمان دیکھنا بڑے وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں, بھروسے کے ساتھ, مدینہ اور آزو بازو کے 100 خاندان کے چولہے زین العابدین جلواتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا شربت باندھ کے تم چلتے ہو, پوسٹر لگا کر کے, یہ سینہ کام کر کے. اپنے اسلاف کی زندگی دیکھو, یہ پیٹ پر پتھر باندھنے والوں کی اولاد, حسین کا شہزادہ اور 100 خاندان کے چولہے زین العابدین جلاتے. ساری زندگی نہیں معلوم پڑا کہ چولہے جلتے کہاں غریبوں کے. وہ تو تب کھلا جب امام زین العابدین کی آنکھیں بند ہو گئی, راشن نہیں پہنچا, تو لوگوں کو معلوم پڑا کہ لگتا ہے سخی کا انتقال ہو گیا. اب بھی نہیں معلوم تھا کہ 100 خاندان کے گھروں میں یہ راشن پہنچانے والا کون تھا. جب غسل دینے کے لیے مدینہ میں امام زین العابدین کو لٹایا گیا اور کرتا آپ کے بدن سے الگ کیا گیا, تو اللہ کی قسم امام زین العابدین کی ساری پیٹھ
राशन उठाते उठाते काली हो चुकी थी। तब मदीना वालों को मालूम पड़ा कि आज करीब 100 खानदान के जो घर चल रहे थे, घर के चूल्हे जल रहे थे, गरीब पल रहे थे, मिस्कीन खाना खा रहे थे, इनका घर चलाने वाला, इनका पालने वाला अल्लाह की अता से कोई और नहीं है, सुल्तान शहदा का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। हुसैन का बेटा इतना बड़ा सदी है तो इसका बाप जो है वो तो नबी का शहजादा है, अली का दुलारा है, फातिमा का लफ्ते जिगर है, जब नबी के बालों के सरदार है, जब बेटा इतना सदी है तो इसका बाप इतना बड़ा सदी है कि हमारी अगले उसका अंदाजा नहीं कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, फैज़ान सरकारी इमाम हुसैन, फैज़ान अहले बैते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुखार में है, बुखार में अल्लाह अल्लाह बुखार में है ज़ैनुल आबिदीन, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, चलने की ताब नहीं है। जालिमों ने ऊंटों की नकेल ज़ैनुल आबिदीन को दे दिया और वो औरतें जिस पर ऊंट, जिस पर ज़ैनब बैठी हैं, उम्मे कुलसूम बैठी हैं, शहबानो बैठी हैं, कसम खुदा की नंगी ऊंट की पीठ पर बिठाया, सरों से दुपट्टे छीन लिए हैं। जबकि ये वो घराना था कि इस मुकद्दस घर में जब जिब्रील जैसा फरिश्ता दाखिल होता था तो पहले पूछ लेता था हुजूर आए कि ना आए, पहले पूछे कब आए। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कब्र वाले जानते हैं कब्र साले अहले बैत। आज जालिमों ने दुपट्टे छीन लिए हैं, जालिमों कब्र साले अहले बैत, जालिमों ने दुपट्टे छीन लिए हैं, नंगी पीठ पर बिठा दिए हैं। अल्लाहु अकबर कहेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में ऊंटों की नकेल है, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, चल रहे हैं, जालिम पीछे से जूते भी लगा रहे हैं। ऐ हुसैन आप इनको किस लिए लाए थे? तो इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि बीमार बेटा 22 साल का, इसको करबला इसलिए नहीं लाया ताकि ये तलवार चलाए, सीने पर तीर खाए। आप पूछे तो हुजूर किस लिए लाए, तो हुसैन कहेंगे कि शहादत के बाद मेरे घर के औरतों की, जानवरों की नकेल किसी यजीदी के हाथ में न रहे। शहादत के बाद भी हमारे घर के औरतों के, जानवरों की नकेल अहले बैत के हाथ में रहे। हमारी शहादत के बाद भी हमारे घर के औरतों की नकेल हमारे घर के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान और अज़मत। अल्लाह अल्लाह, ये लोग तुमसे खुशियां हैं कि जो इशारा करेंगे तो कयामत में करोड़ों गुनहगार मुसलमानों की जहन्नम की हथकड़ियां कटेगी। आज उन्हीं के हाथों में हथकड़ियां, आज उन्हीं के पैरों में बेड़ियां। अल्लाह पर चले हैं, चलते चलते अब वो वक्त आया कि यजीद के दरबार में रखा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कटा हुआ सा रखा हुआ है। एक सफीर आता, देखिए ये कौम मुस्लिम का हाल है। दिल के खगोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चार से। ये सब कलमा वाले थे, ये सब नमाज वाले थे, ये सब तस्बीह वाले थे, ये सब तहलील वाले थे। आज गैर हंसता है कि मुसलमान कौम हमसे बात क्या करेगी कि जिस नबी का कलमा पढ़ती है उसी के शहजादे को 3 दिन भूखा रखा है, प्यासा रखा है, बेदर्दी के साथ उनके छोटे छोटे बच्चों को भी उनके साथ कदर किया है। जो कौम अपने नबी के शहजादों की नहीं हुई है, जो कौम किसी और के साथ क्या भलाई कर सकती है? मुसलमानों ये गौर का मकाम है। देखिए तो इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सब रखा हुआ है, सब रखा हुआ। और मुसलमानों को कसम खुदा की ज्यादा अल्फाज बोलने की आदत नहीं है, लेकिन हुसैन इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि दिन में सूरज चमक रहा होता था और इमाम हुसैन का सर चाहे कष्ट में हो चाहे तलवार की नोक पर, कभी कभी इमाम हुसैन के मुंह से, इमाम हुसैन के चेहरे से, हुसैन के सर से कभी कभी ऐसा फोकस निकलता था कि इमाम हुसैन के चेहरे से निकलने वाले फोकस के सामने
सूरज का फोकस फीका पड़ जाता, धीमा पड़ जाता, आग का नूर उस पर गायब हो जाता था। बड़े बड़े जालिम आते हैं, देख करके बस कटे हुए सर को देखा और देखते ही रह जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, सब रखा हुआ। कहते यजीद और उसके तमाम साथी ये शराब नोशी में लगे हुए। सफीर कैसे रूम आता, वो कहते हैं यजीद कैसा सर है जिसकी मौजूदगी में तुम लोग शराब पी रहे हो, जरा इसकी तफसील बयान करो ताकि मैं कैसे रूम के दरबार में इसकी तफसील बयान कर सकूं। ये जालिम यजीद कहता है एक खारजी का सर है, हमारे दुश्मन का सर है। बुसरा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के खिलाफ खड़ा हुआ था तो हमने मारा, लेकिन ऐसा बोला था इतने खूबसूरत थे हुसैन कि कैसर रूम का सफीर देखा तो देखता रह गया, लट्टू होके कहता है इनका नाम क्या है? कहा हुसैन। कहा माँ का नाम? कहा फातिमा। बाप का नाम? कहा अली मुर्तजा। इतना सुना तो कहा वही अली मुर्तजा नाम जो तुम्हारे नबी के दामाद हैं। जालिम कहता हाँ। बाप ने कहा हेरा फेरी नहीं करता, साफ क्यों नहीं कह देता कि तेरे नबी के नवासे का सर है? क्या अल्फाज के हेर फेर से अपने जुर्म को बदल सकेगा? नहीं, कभी नहीं। याद रख अल्लाह तबारक व तआला ईसा के साथ रहते थे। मेरे दादा मुझ में 40 पुश्तों का फासला है, लेकिन ईसाई अगर मैं पांव रख दूं तो मेरे पांव के नीचे की मिट्टी से बरकत हासिल करते हैं, मेरे पांव चूमते हैं, कदम धुलते हैं, मेरे कदमों के धोवन को बहुत अच्छे से पीते हैं। और तेरा आलम क्या है कि हुसैन डायरेक्ट तेरे नबी का बेटा और नवासा है। जालिम तुमने इनको खतरे कर दिया, तू जहन्नम में जाएगा। और उसके बाद ये सफीर कहता है आए यजीद क्या तुमने सुना नहीं कि मुल्क चीन और मुल्क कमान के दरमियान एक बहुत बड़ा समंदर है जिसका रास्ता 1000 साल का है। उसी के बीच में एक शहर है और वो शहर ईसाइयों के कब्जे में है। उसी शहर से याकूत, कापूर, ऊट, अंबर वगैरह आता बड़ा महान शहर है, ईसाइयों का है। उसमें बहुत सारे गिरजाघर हैं। सबसे बड़े गिरजे का नाम कनीसतुल हाफिर है। उसी गिरजे की दीवार, उसी गिरजे के गुंबद में एक रस्सी लटकी हुई है। उस रस्सी में एक खुर लटका हुआ है। उस खुर के ताल्लुक से ईसाइयों का अकीदा है कि ये वो खुर है जिस गधे पर ईसा अलैहिस्सलाम सवारी फरमाते थे, उसी गधे का खुर है। तूने नबी के नवासे को कत्ल किया। ईसाइयों का अकीदा ये वो खुर है जिस गधे पर ईसा सवार होते थे, ये खुर उसी गधे का है। हर साल कसीर तादाद में ईसाई आते हैं, इसका तवाफ करते हैं, इसको सर पे रखते हैं, इसके वसीले से दुआएं मांगते हैं, इसकी ज़ियारत करते हैं, इसका तवाफ करते हैं। तो ईसाई अगर ईसा किसी जगह पर बैठ जाए, वो गधा मर जाए, तो उसके खुर को भी इतनी इज्जत से देखते हैं। और तू नबी के तलबा पर क्या है? नबी ने हुसैन को फूल कहा है, नबी ने हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार कहा है, नबी ने अपने दिल का इनको करार कहा है। जालिम तूने इनको ही शहीद करके अपनी दुनिया व आखिरत बर्बाद कर दी है। और उसके बाद ये सफीर कहता है ऐ यजीद क्या तुझे मालूम नहीं है इनके नारा मोहम्मद रसूलुल्लाह लोगों को कुफ्र के अंधेरे से निकालकर इस्लाम का नूर अता फरमाने वाले हैं। इनके बाप शेर खुदा वो है जो कयामत के दिन अपने नबी के हुक्म से प्यासों को कौसर पिलाएंगे। कहते ये सारा मामला सुन करके यजीद कहता है ए जल्लाद इस सफीर को कत्ल कर दे। सफीर कहता है क्या तू मुझे जरूर कत्ल कर देगा? तो यजीद